Hello everyone. From this video, I am starting your actual syllabus. In your chemistry textbook, there are total 16 chapters. Today I am starting first topic of chemistry, that is basic concepts of chemistry. So students, because of COVID-19 pandemic condition, students are facing educational difficulties and that's why our government reduced some part of your syllabus. I will send that PDF of reduced syllabus afterwards. See, the reduced syllabus of topic first is on your screen. So, I am reading these points of reduced syllabus. 1.1 Introduction, 1.2 Nature of Chemistry, 1.2.1 Matter, 1.2.2 Pure Substances versus Mixtures, 1.2.3 States of Matter, 1.4.1 Law of Conservation of Mass, 1.4.2 Law of Definite Proportions, 1.4.3 Law of Multiple Proportions, 1.5 Dalton's Atomic Theory. So, this part is not for your syllabus, that is reduced. So, we are not discussing these points. So, here I am directly starting point number 1.3 Properties of Matter and their measurements. First, what is matter or define matter? The matter refers to anything that occupies the space and has mass. म्हणजे काय? मॅटर म्हणजे असे ऑब्जेक्ट्स की जे जागा व्यापतात आणि त्यांना स्वतःचं असं मास म्हणजे वजन असतं. सो दिस मॅटर पजेस टू टाइप्स ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज and second chemical properties. Let us see property number first, that is physical properties. Physical properties are those which can be measured or observed without changing the chemical composition of the substance. Means properties which can be measured or observed without disturbing chemical composition of substance. Here are the examples of physical properties: color, odor, melting point, boiling point, density, etc. तर फिजिकल प्रॉपर्टी म्हणजे काय? वस्तूच्या, पदार्थाच्या किंवा सबस्टन्सच्या अशा प्रॉपर्टीज की ज्या आपण मोजू शकतो किंवा पाहू शकतो, ज्याच्यामुळे त्या वस्तूच्या केमिकल कंपोजिशनमध्ये कोणताही बदल होणार नाही मोजल्यामुळे किंवा पाहिल्यामुळे. उदाहरण द्यायचं असेल तर कलर. जर समजा आपण एखाद्या वस्तूचा कलर ऑब्झर्व करतोय, पाहतोय, म्हणून काय त्या वस्तूच्या रंगात फरक पडणार आहे का? जास्त वेळ तो रंग बघतोय म्हणून तो कलर फिका पडणार आहे का? किंवा बदलणार आहे का कलर? लाल कलरची वस्तू बघतोय किंवा लाल कलरच्या वस्तूची इंटेन्सिटी आपण मेजर केली म्हणून तो निळा होणार आहे का? नाही. म्हणजेच काय, तर वस्तूच्या अशा प्रॉपर्टीज की ज्या मोजल्यामुळे किंवा ऑब्झर्व केल्यामुळे त्याच्या केमिकल कंपोजिशनमध्ये कोणताही फरक पडत नाही, त्याला काय म्हणायचं? फिजिकल प्रॉपर्टीज असं म्हणायचं. मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टन्सेस in which there is no chemical change occur are known as physical properties. Second example of physical property is boiling point. Suppose if I take boiling point of any liquid, then any chemical changes occur in that liquid or not? Its chemical composition is change or not? Absolutely no. बघा, जर पाणी तुम्ही 100 डिग्रीला बॉईल करताय, मग ते पाणी 100 डिग्रीला बॉईल होतं आहे म्हणजे ते ज्या एलिमेंट्स किंवा घटकांपासून बनलं आहे ते घटक चेंज होणार आहेत का? नाही होणार. 20 डिग्रीला पण पाण्यात ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनच असणार आणि 100 डिग्रीला पण पाण्यात ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनच असणार. म्हणजे केमिकल कंपोजिशनमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. मग फिजिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे काय? तर सबस्टन्सच्या अशा प्रॉपर्टीज
की ज्या मोजल्यामुळे किंवा पाहिल्यामुळे त्यांच्यातील घटक किंवा केमिकल कंपोजिशन चेंज होत नाही, बदलत नाही, त्याला काय म्हणायचं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. बघा समजतंय काय फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. नाउ आय एम टेकिंग सेकंड प्रॉपर्टी, that is chemical properties of matter. Chemical properties are those properties where substances undergo a chemical change and thereby exhibit change in chemical composition. म्हणजे केमिकल प्रॉपर्टीजमुळे काय होतं की त्याच्या केमिकल कंपोजिशनमध्ये काय होतं, बदल होतो. पहिलं एक्झाम्पल दिलं बघा, कोल बर्न्स इन एअर टू प्रोड्यूस कार्बन डायऑक्साईड. कोल म्हणजे काय, कोळसा. कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन. व्हेन यू बर्न दिस कोल इन एअर, ऑक्सिजन कंबाईन विथ कार्बन अँड फॉर्म CO2. मीन्स हिअर इट्स केमिकल कंपोजिशन गेट चेंज. So this type of properties where chemical composition of matter get altered or changed is known as chemical properties. कोळसा जर तुम्ही जाळला तर त्याचं काय बनणार, कार्बन डायऑक्साईड बनणार. आधी कोळशामध्ये काय असतं, कार्बन. पण ज्यावेळी तुम्ही तो एअरमध्ये बर्न करता त्यावेळी हवेतील ऑक्सिजन त्याच्याबरोबर कंबाईन होणार आणि काय फॉर्म करणार, CO2 फॉर्म करणार. म्हणजे कार्बनपासून त्याचं कंपोजिशन कशामध्ये कन्वर्ट झालं, CO2 मध्ये. बरोबर ना. तर coal burns in air to produce carbon dioxide is an example of chemical properties. Second example is magnesium wire burns in air in the presence of oxygen to form MgO or magnesium oxide. जेव्हा तुम्ही मॅग्नेशियमची वायर हवेत जाळता तेव्हा हवेतला ऑक्सिजन आणि मॅग्नेशियमची रिॲक्शन होते आणि मॅग्नेशियम ऑक्साईड फॉर्म होतं. म्हणजे आधी नुसतं मॅग्नेशियम असतं पण नंतर त्याच्या केमिकल कंपोजिशनमध्ये बदल होतो. Mgचं कन्व्हर्जन MgO मध्ये होतं. ओके, तर हा कन्सेप्ट आहे फिजिकल प्रॉपर्टीज आणि केमिकल प्रॉपर्टीजचा. नेक्स्ट पॉईंट इज मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज. मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर सच ॲज मास, लेंथ, एरिया, प्रेशर, व्हॉल्यूम एक्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव्ह इन नेचर. क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे काय, वी कॅन मेजर देम. आपण त्यांना मोजू शकतो. बघा, मास मोजू शकतो, लेंथ मोजू शकतो, एखाद्या सेक्टरचा एरिया मोजू शकतो, प्रेशर, व्हॉल्यूम. सो दिस आर दी क्वांटिटेटिव्ह इन नेचर. सो फॉर एक्झाम्पल, लेंथ ऑफ क्लासरूम कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज 10 मीटर. See here, length of a classroom represented as 10 meter. Here 10 is the number and m is the unit in which the length is measured. Then what is the definition of unit? Here is the definition of unit. See on your screen, there is a definition of unit. The arbitrarily decided and universally accepted standards are called units. Arbitrarily means decided by judge or pre-decided or decided by scientist. Universally accepted standards means it should remain constant throughout the world are called unit. म्हणजे सायंटिस्टनी ठरवलेल्या आणि पूर्ण जगात मान्यता असणाऱ्या मापन पद्धतीला एकक असे म्हणतात. युनिट म्हणजे एकक. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज स्टडी ऑफ सिस्टम्स इन विच युनिट्स आर एक्सप्रेस्ड. हियर आर दी सिस्टम्स ऑफ युनिट्स. फर्स्ट इज CGS. CGS means C for centimeter, G for grams and S for second. Second system of unit is FPS, foot, pound, second. And last is MKS, meter, kilogram, second. So memorize these three systems of units. Next point is SI units. In 1960, the General Conference of Weight and Measure proposed revised metric system called International System of Units, that is SI units. The SI system has 7 base units which is shown in the following table. See, here is the table. There are 7 basic
physical quantities or fundamental quantities. See here, now read this table carefully. In first column, 7 basic physical quantities are given. See here, here are the 7 basic physical quantities. In second column, the symbol used for these quantities are given. In third column, SI unit, and in last column, the symbol used for that SI unit are given. Okay, then what is the first physical quantity given in the table? See here, mass. Symbol for mass, small m. Its SI unit is kilogram, and symbol for kilogram is kg. Second property, length. Symbol is small l. Then SI unit used for length is meter, and its symbol is mass. Next physical quantity is time. Its symbol small t, unit second, and symbol for second is small s. Next fundamental quantity is electric current. Its symbol is I, and SI unit used for electric current is ampere, but its symbol is capital A. See here. Next is temperature. Symbol used for temperature is capital T. Unit used is Kelvin, and symbol for SI unit is capital K. Next, amount of substance. Symbol is small m. SI unit for amount of substance is mole, and SI symbol for the SI unit is mole. But see difference between two words. Here spelling is MOLE, and for symbol spelling is only MOL. So remember these points. And last fundamental quantity is luminous intensity, LV. Unit used is candela, and symbol for this is CD. Okay, so these are the fundamental quantities, their symbols, SI unit, and the symbol used for this SI unit. So this table is very important for MCQ type of question and for very short answer type of question. Memorize this table carefully. Now next point is physical properties of matter. First is mass and weight. मास आणि वेट मधला फरक समजून घ्या. मास म्हणजे वस्तुमान आणि वेट म्हणजे वजन. वी नो दॅट मॅटर हॅज मास. इट इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मॅटर अ बॉडी कंटेन्स. The mass of a body does not vary as its position changes. On the other hand, the weight of a body is result of the mass and gravitational attraction. म्हणजे काय, मास हे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सवर डिपेंड नसतं, पण वेट ही जी क्वांटिटी आहे किंवा प्रॉपर्टी आहे ती ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शनवर डिपेंड असते. The weight of a body varies because the gravitational attraction of the earth for a body varies with the distance from the center of the earth. So mass and weight are two different things. Mass is independent on the gravitational force, but weight is dependent on the gravitational force. Hence, the mass of a body is more fundamental property than its weight. So, the basic unit of mass in the SI system is kilogram as given in table. However, for fractional quantity, gram is used for very small quantities. जर स्मॉल क्वांटिटी मेजर करायच्या असतील तर कोणतं युनिट यूज करतो, ग्रॅम. आणि जर मोठ्या क्वांटिटीज मेजर करायच्या असतील तर आपण किलोग्रॅम हे युनिट वापरतो. तुम्हाला हे रिलेशन माहिती आहे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्रॅम.
or 10 raised to 3 gram. Okay, so this is the mass and weight. Next property is length. In chemistry, the word length is used to express properties such as atomic radius, bond length, wavelength of electromagnetic radiations, and so on. But these quantities are very small. Therefore, fractional units of the SI unit of length are used. For example, nanometer and picometer. केमिस्ट्रीमध्ये लेंथ हा वर्ड कशासाठी यूज केला जातो, तर एखाद्या बॉन्डची लेंथ मोजण्यासाठी किंवा ॲटमची रॅडियस काउंट करण्यासाठी, एखाद्या वेवलेंथ मोजायची असेल रेडिएशनची तर त्याच्यासाठी लेंथ हा वर्ड यूज केला जातो. पण ह्या ज्या क्वांटिटीज आहेत त्या कशा आहेत, खूप स्मॉल आहेत. त्याच्यामुळे आपण मीटर किंवा सेंटीमीटर हे युनिट्स यूज करत नाही. त्याच्यासाठी 2 स्पेशल युनिट्स दिलेले आहेत, ते म्हणजे नॅनोमीटर आणि पिकोमीटर. तर 1 नॅनोमीटर बरोबर किती मीटर असतं ते रिलेशन इथे दिलेलं आहे बघा. 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 10 raised to -9 मीटर and 1 picometer is equal to 10 raised to -12 meter. So remember these relations for solving the problems. Okay, so this is all about length. Third physical property is volume. व्हॉल्यूम म्हणजे आकारमान. एखाद्या वस्तूने व्यापलेली स्पेस किंवा जागा म्हणजे त्या वस्तूचं आकारमान असतं. The amount of space occupied by a 3-dimensional object is called its volume. It not depend on shape. So for measurement of volume of liquids and gases, a common unit, liter, symbol capital L, which is not an SI unit, is used. लिक्विड आणि गॅसेसचं जे व्हॉल्यूम असतं ते मेजर करण्यासाठी आपण लिटर हे युनिट यूज करतो, पण ते काय SI युनिट नाही आहे. ओके, SI युनिट ऑफ व्हॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड ॲज मीटर क्यूब. पण व्हॉल्यूमसाठी जे SI युनिट आपण यूज करणार आहोत ते कोणतं असणार आहे, मीटर क्यूब हे SI युनिट असणार आहे. सो डिफरंट काइंड्स ऑफ ग्लासवेअर्स आर यूज टू मेजर दी व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड अँड सोल्युशन्स. लिक्विड आणि सोल्युशनचं जे आपण व्हॉल्यूम आहे ते मेजर करण्यासाठी आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ ग्लासवेअर्स सुद्धा लॅबमध्ये यूज करतो. ऑन युअर स्लाइड देर आर पिक्चर्स ऑफ सम ग्रॅज्युएटेड ॲपॅरेटस. हियर द फर्स्ट पिक्चर or image is of graduated burette. Here is the graduated burette, then this is the graduated cylinder. Next, this is the volumetric flask which is used to prepare a known volume of solutions. Here this is the graduated cylinder or flask, and these are the pipettes, graduated pipettes. So these are the different types of glassware which we use in laboratory to measure the volume of liquids or solution. Fourth property is density. Density of a substance is its mass per unit volume. Density म्हणजे घनता. Density of a substance is its mass per unit volume. So we can written as density is equal to mass divided by volume. डेन्सिटी म्हणजे काय असतं, मास डिवाइड बाय व्हॉल्यूम असतं. म्हणून आपण काय लिहू शकतो, डेन्सिटी इज इक्वल टू m डिवाइड बाय व्हॉल्यूम. SI unit of density can be obtained as follows. See here, जर आपल्याला डेन्सिटीचा SI युनिट फाइंड आउट करायचं असेल तर आपण कसं काढू शकतो, इथं कॅल्क्युलेशन दिलेलं आहे बघा. डेन्सिटी म्हणजे मास डिवाइड बाय व्हॉल्यूम. मग माससाठी SI युनिट कोणतं यूज करतो आपण ते घ्यायचं आणि डिवाइड बाय काय करायचं, व्हॉल्यूमसाठी जे आपण SI युनिट घेणार आहोत ते घ्यायचं. मग माससाठी SI युनिट कोणतं यूज करतो, kg, किलोग्रॅम, आणि व्हॉल्यूमसाठी मीटर क्यूब. आताच सांगितलं व्हॉल्यूमसाठी आपण लिटर जे यूज करतो ते SI युनिट नाही आहे. व्हॉल्यूमसाठी मीटर क्यूब हे SI युनिट आहे, बरोबर. मग SI युनिट ऑफ डेन्सिटी कसं कॅल्क्युलेट करणार, SI युनिट ऑफ मास डिवाइड बाय SI युनिट ऑफ व्हॉल्यूम. अशा प्रकारे हे kg पर मीटर क्यूब. हा मीटर क्यूब वर गेल्यानंतर आपण कसं लिहिणार, त्याचं -3 लिहिणार ना. मीटर क्यूब वर गेल्यावर इन्व्हर्स होणार, म्हणून kg पर मीटर क्यूब हे डेन्सिटीचं SI युनिट आहे.
जर CGS मध्ये फाइंड आउट करायचं असेल आपल्याला ते युनिट, तर कसं करणार, kgचं CGS मध्ये काय होणार, ग्रॅम होणार, आणि मीटर क्यूबचं ml होणार, मिलीलीटर. तर ही SI युनिट फॉर डेन्सिटी आहेत. नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर. टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट. तापमान म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला, एखाद्या ऑब्जेक्टचा हॉटनेस किंवा कोल्डनेस म्हणजे काय असतं, टेम्परेचर असतं. देर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर. फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस, सेकंड डिग्री फॅरेनहाइट, अँड थर्ड इज डिग्री केल्विन. माहिती आहेत, ही ऐकली असतील तुम्ही, डिग्री सेल्सियस, फॅरेनहाइट आणि केल्विन. सो हियर आर on your screen there is image of comparing two scales, that is degree Celsius and degree Fahrenheit. तुमच्या बुकमध्ये डायग्रॅम क्लिअर नाही आहेत, ह्या इमेजेस मी नेटवरून घेतल्या आहेत. आतापर्यंत तुम्ही थर्मोमीटर बघितलेलं असेल किंवा वापरलेला पण असेल. ओके, तर डिग्री सेल्सियस ह्या स्केलमध्ये तुम्हाला माहीत असेल की ॲट 0 डिग्री सेल्सियस वॉटर फ्रीजेस, म्हणजे 0 डिग्रीला पाणी गोठतं किंवा फ्रीज होतं, आणि ॲट 100 डिग्री सेल्सियस वॉटर स्टार्ट्स बॉईल, म्हणजे 100 डिग्रीला पाणी बॉईल होतं. बोथ डिग्री सेल्सियस अँड डिग्री फॅरेनहाइट स्केल्स हॅव देअर ओन थर्मोमीटर फॉर मेजरमेंट. डिग्री सेल्सियसचा आणि डिग्री फॅरेनहाइटचा थर्मोमीटर इथे दाखवलेला आहे बघा. फॅरेनहाइट स्केल इज प्रपोज्ड बाय टेकिंग 32 डिग्री फॅरेनहाइट ॲज फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ वॉटर अँड 212 degree Fahrenheit as a boiling point of water. Whereas in the Celsius scale, 0 degree Celsius is the freezing point of water and 100 degree Celsius is the boiling point of water. बघा, हा कॉन्सेप्ट समजलाय काय. इथे 1 डिग्री सेल्सियस मधला थर्मोमीटर आहे आणि 1 डिग्री फॅरेनहाइट मधला थर्मोमीटर आहे. डिग्री सेल्सियस मधल्या थर्मोमीटरमध्ये वॉटरचा बॉइलिंग पॉईंट हा 100 डिग्री सेल्सियस असतो. बघा इथे, वॉटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर, बट इन फॅरेनहाइट वॉटर बॉइल्स ॲट 212 डिग्री फॅरेनहाइट, 212 डिग्री फॅरेनहाइटला वॉटर बॉईल होतं. म्हणजे हे स्केल दाखवतं फॅरेनहाइट थर्मामीटरमध्ये. तसंच वॉटर फ्रीजेस ॲट 0 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर and water freezes at 32 degree Fahrenheit in Fahrenheit scale. So this is the difference between Fahrenheit scale and Celsius scale. Similarly, हे समजलंय ना, डिग्री सेल्सियसचा थर्मामीटर आणि फॅरेनहाइटचा थर्मामीटर वर कसं डिफरंट स्केल्स दाखवतं. 100 डिग्री सेल्सियसला वॉटर बॉईल होतं, पण फॅरेनहाइटमध्ये तेच स्केल किती असतं, 212, आणि सेल्सियसमध्ये 0 डिग्रीला वॉटर फ्रीज होतं, आणि फॅरेनहाइटमध्ये ते स्केल किती असतं, 32 डिग्री फॅरेनहाइट असतं. सिमिलरली इथे बघा पॉईंट्स लिहिले आहेत मेन ते. ऑन द फॅरेनहाइट स्केल 32 डिग्री फॅरेनहाइट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ वॉटर अँड 212 डिग्री फॅरेनहाइट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर. ऑन द सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ वॉटर and 100 degree Celsius is the boiling point of water. So very easy to understand. See here, similarly in case of degree Celsius and Kelvin, there are 2 thermometer on is showing, one is showing degree Celsius scale and second showing Kelvin scale. Now you already know in degree Celsius 0 degree Celsius is freezing point of water and 100 degree Celsius is the boiling point of water. But in Kelvin scale 373.15 is the boiling point of water and 273.15 is the freezing point of water. See here, Kelvin thermometer and Celsius or centigrade thermometer. In centigrade thermometer 100 degree Celsius is the boiling point of water, but this reading in Kelvin scale is 373 Kelvin and freezing point of water in centigrade is 0 degree Celsius, but in Kelvin scale it is 273 Kelvin.
Okay, so this is the difference between these two scales, centigrade scale and Kelvin scale. Now see here are the two formulas for conversion of degree Fahrenheit into degree Celsius and vice versa. Similarly, second formula is for conversion of degree Celsius into Kelvin or vice versa. तर हे दोन फॉर्म्युले यूज करून तुम्हाला याच्यावरचे प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत. ओके, बघा पहिला फॉर्म्युला आहे जो डिग्री सेल्सिअस आणि फॅरेनहाइटमधलं रिलेशनशिप सांगतो आणि दुसरा जो फॉर्म्युला दिलेला आहे तो डिग्री सेल्सिअस आणि केल्विनमधलं रिलेशनशिप सांगतो. तर हे जे दोन फॉर्म्युला दिलेले आहेत ते यूज करून तुम्हाला प्रॉब्लेम्स सॉल्व करायचे आहेत. ओके, तर बघा इथे मी प्रॉब्लेम्स घेतलेले आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सिअस टू डिग्री फॅरेनहाइट. पहिलं तुम्हाला एक डिग्री सेल्सिअसमधलं मेजरमेंट दिलेलं आहे, स्केल दिलेलं आहे, त्याचं तुम्हाला कशामध्ये कन्वर्जन करायचं आहे, फॅरेनहाइटमध्ये. तर तुम्ही इथे कोणतं रिलेशन यूज करणार आहात, डिग्री फॅरेनहाइट आणि डिग्री सेल्सिअस हे रिलेशनशिप यूज करणार आहात. बाय युजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री फॅरेनहाइट अँड डिग्री सेल्सिअस यू कॅन सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. ओके, सो आय एम टेकिंग हिअर फॉर्म्युला फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सिअस अँड डिग्री फॅरेनहाइट. आता फॉर्म्युला लिहून घेतला, त्याच्यामध्ये डिग्री सेल्सिअसच्या ठिकाणी तुम्हाला जे डिग्री सेल्सिअसमधलं स्केल दिलेलं आहे ते भरायचं फक्त. बघा हा फॉर्म्युला आहे, याच्यामध्ये फक्त डिग्री सेल्सिअस जिथे दिलेलं आहे तिथे तुम्हाला काय भरायचे आहे, 40 भरायचं आहे. कारण का इथे तुम्हाला 40 दिलेलं आहे ना रीडिंग पहिलं, मग इथे तुम्ही 40 भरणार आणि हे प्रॉब्लेम सॉल्व करणार. 5 8s are 40, so 9 into 8 plus 32 is equal to 104 degree Fahrenheit. So answer is 40 degree Celsius is equal to 104 degree Fahrenheit. सोपं आहे, फक्त डिग्री सेल्सिअसच्या तिथे तुम्हाला जे स्केल दिलेलं आहे डिग्री सेल्सिअसमधलं ते भरायचं आहे. दुसरा प्रॉब्लेम बघा इथे तुम्हाला आता 30 डिग्री सेल्सिअसचं किती फॅरेनहाइट असेल, 30 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे किती डिग्री फॅरेनहाइट ते कन्वर्जन करायचं आहे. इथे पण सेम, इथे आता तुम्ही डिग्री सेल्सिअसच्या जागी काय भरणार आहात, 30 डिग्री सेल्सिअस भरायचं आणि सॉल्व करायचं. इथे आन्सर काढलेलं आहे बघा सॉल्व करून. 30 डिग्री सेल्सिअस इज इक्वल टू 86 डिग्री फॅरेनहाइट. समजलं. जर तुम्हाला समजा फॅरेनहाइटमधलं दिलेलं आहे आणि तुम्हाला डिग्री सेल्सिअसमध्ये करायचं आहे तर काय करायचं, डिग्री फॅरेनहाइटच्या जागी तुम्ही काय करणार, दिलेली किंमत भरणार. जर समजा हे तुम्हाला 30 डिग्री सेल्सिअस जे मी इथे घेतलं आहे ते तुम्हाला समजा 30 डिग्री फॅरेनहाइट दिलं असतं तर तुम्ही इथे 30 भरणार इज इक्वल टू 9/5 इंटू हे डिग्री सेल्सिअस आहे तसंच ठेवायचं प्लस 32 नंतर बाकीचं सॉल्व करायचं. जसं तुम्ही मॅथ्समध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व करता तसं सॉल्व करायचं. ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सिअस टू केल्विन. आता तुम्हाला डिग्री सेल्सिअसमधलं दिलेलं आहे स्केल, ते तुम्हाला काय करायचं आहे, केल्विनमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. तर तुम्ही कोणता फॉर्म्युला यूज करणार, सेकंड फॉर्म्युला यूज करायचा, केल्विन आणि डिग्री सेल्सिअसमधलं रिलेशनशिप. सो हिअर आय यूज दिस फॉर्म्युला, सेकंड फॉर्म्युला. नाउ पुट द व्हॅल्यू ऑफ डिग्री सेल्सिअस हिअर in the place of degree Celsius. Put this value and solve this problem. After solving you will get the 40 degree Celsius is equal to how many degree Kelvin. Okay, so this is the conversion of degree Celsius into degree Fahrenheit or degree Celsius into Kelvin. I hope you understand this concept, conversion and difference between two thermometer. Okay, so try to understand these problems and solve at your home. Okay, thank you.